हाँ जी, सत श्री अकाल जी प्यारे बच्चों। अज असी 16.2 अभ्यास करांगे। जिस तरह के 16.1 अभ्यास पिछे आप डिस्कस की सी, तो ये अभ्यास भी उस तरह ही साडे कंपीटीशन एग्जाम वास्ते भी बहुत ही सहायक सिद्ध होंदी है। अगे आप NMMS NTS के एग्जाम देने ने, तो वो भी सहायता अपनी करो। सो 16.2 एक्सरसाइज के जो सब तो मेन जो टॉपिक आ वो ये आ कि जिस तरह वड्डी तो वड्डी संख्या साडे कोल लिखी होंदी आ, तो सानू आम टीचर नूं देख के पता लग जाता कि ये 2 ते भाग होगी, कि 4 ते होगी, कि 6 ते होगी, कि 8 ते होगी, 5 ते होगी। तो तुसी बड़े हैरान होने हो कि तुहानू किद्दां पता लग जाता। तो प्यारे बच्चों, उसके एक नियम हैं जिहड़े छोटे जमातां जी आपां डिस्कस कीते सीगे, ते हुण आपां डिटेल साहित तो डिस्कस करते हैं। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नियम ने कि 2 नाल पहला तो 2 नाल भाज्ययोगता किस तरह चैक होती है, ठीक है जी। 4 नाल, 8 नाल, 5, 10, 3 ते 9 नाल, ठीक है जी। 2 नाल भाज्ययोगता किस तरह चैक होती है कि उसका कोई भी संख्या लिखी है, जिवें मान लो कोई संख्या मैं इत्थे लिख देवां, तुसी इसका इकाई का अंक देखना है। जेकर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होवे, जिहड़ा इकाई का अंक है जेकर वो 2 ते भाग हुंदा होवे तो पूरी संख्या 2 ते भाग हो सकती है, ठीक है। जिस तरह इसका इकाई का अंक 6 है, ये 2 ते भाग हुंदा है, 2 तिया 6, इसका मतलब जिहड़ा 2456 है ये 2 ते भाग होवेगा। इस तरह जिहड़ा 4 नाल भाज्ययोगता किस तरह चेक करते हैं, उहदे लास्ट वाले दो अंक देख के। जिस तरह 516 लिखा है, 516 516 के लास्ट दो अखर किहड़े हैं, 16। जेकर ये 16 4 ते भाग होंदे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 ते भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी तरह 8 वास्ते असी लास्ट वाले 3 अंक देख लेने। देखो 2 वास्ते इकाई का अंक ही देखना है, 4 वास्ते लास्ट अखीरले 2 अखर देखने हैं, उन्होंने भाग दे के देखना है 4 से, ठीक है जी। तो 8 वास्ते अखीरले 3। हुण 2, 4, 8 से असीं कितना चेक करना है, इकाई का अंक 2 वास्ते, लास्ट 2 4 वास्ते, लास्ट 3 8 वास्ते, ठीक है जी। उस तो बाद आ गया 5 वास्ते। प्यारे बच्चों, 5 उत्ते किस तरह भाज्ययोगता चेक करनी है, उसका इकाई का अंक 0 ते 5 होना चाहिए। जेकर जिस भी संख्या का जिहड़ा इकाई अंक आ वो 0 या 5 आ, जिवें मान लो कोई भी संख्या मैं इत्थे कोई भी संख्या लिख देवां, जेकर उसका इकाई का अंक जिवें मान लो हुण मैं लिख देवां, हुण इहदा इकाई का अंक कितना है, 0, ठीक है जी। इहदा इकाई का अंक कितना है, 5। जेकर इकाई का अंक 5 ते 0 है तो वह 5 ते भाग हो जाएगा, ठीक है जी। तो 10 वास्ते किस तरह, जे इकाई का अंक 0 है तो उसका 10 ते भाग हो जाएगा, ठीक है जी। हुण प्यारे बच्चों, असीं सब तो जरूरी अपने इंपोर्टेंट टॉपिक ते आउंदे आ, 3 ते नाल ते 9 दे नाल भाज्ययोगता किस तरह चेक करनी है, ठीक है जी। ये जिहड़ा मेन टॉपिक अज दा 3 ते 9 नाल, 2, 4, 8 नाल तां सानूं पता लग गया, 5 ते 10 नाल भी पता लग गया। हुण 3 ते 9 नाल भाज्ययोगता वो मैं डिटेल तुहानूं करके दिखाउणा। ਹੁਣ प्यारे बच्चों, जेकर किसी अंक की 3 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ चेक करनी हो, तो जिस तरह हम मैं इतने एक अंक लिखा है 214 65 87, लिख देने 214 65 87। तुसी की करना है, सारे अंकों को जोड़ लेना है, 2 + 1 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7। हाँ जी, तो जोड़ देखो, 2 ते 3 3 4 7 6 13 5 18 8 26 7 33। लो जी, 33 जोड़ आ गया जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਦਵੋਗੇ 33 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, 11। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜ ਆ ਉਹ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 9 ਵਾਸਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 9 ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਯੈਸ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि पहला उस अंक को असी जोड़ लेना है सारे। जिवें हुण इत्थे मेरे को एक अंक है 15 28 75, कितना है जी, 15 28
75 ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਜੀ 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5 6 ਤੇ 2 8 8 16 7 23 5 28 ਹੁਣ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ ਇਹ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਤੇ 9 ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਆ, ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੇ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ 9 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 21/5। ਇਹ 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 21/5 ਇਹ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ 2 + 1 + y + 5। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 1 3 3 ਤੇ 5 8 8 + y। ਹੁਣ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। y ਦਾ y ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, y बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਭਰ ਜਾਂ ਭਰਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 8 + 0 8 + 1 8 + 2 8 + 3 8 + 4। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 8 9 10 11 12। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 6 7 8 9 ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਜੀ 13 14 15 16 ਤੇ 17। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 9। ਇਹ 9 ਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ y ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਭਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ y = 1 ਤੇ y ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਊਗੀ। y 1 ਤੇ ਸੰਖਿਆ 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ 16.2 ਦਾ ਕਿ 21/5 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੂਲ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ y ਦਾ ਗੁਣਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਤਾ 2 + 1 3 3 + 5 8। ਹੁਣ 8 + y ਇਹ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣਾ, y ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨਾ। y ਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਤਾਂ 8 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ 9 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 9 ਮੁੱਲ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਸੀ 1 ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ 9 ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ 9 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2 4 x, ਇਹ 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਉਹ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 2 + 4 + x। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 + x। ਹੁਣ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। x ਵਿੱਚ x ਦਾ ਮੁੱਲ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਭਰਨ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 6 + 0
6 + 1 6 + 2 6 + 3 6 + 4 कितना आ गया जी 6 7 8 9 10 अगे 6 + 5 6 + 6 6 + 7 6 + 8 6 + 9 ठीक है जी कितना आ गया जी 11 12 13 14 ਤੇ 15 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਤੇ ਭਾਗ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 7 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 8 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 10 ਵੀ नहीं ਹੁੰਦਾ जी 11 भी नहीं ਹੁੰਦਾ 12 ਹੁੰਦਾ है जी नहीं ਹੁੰਦਾ जी नहीं ਹੁੰਦਾ जी ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ ਆਇਆ 6 0 ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਭਰਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 6 ਭਰਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 9 ਭਰਨ ਤੇ ਸੰਖਿਆ 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੋਵੇਗੀ ठीक है जी पहले बच्चों इस तरह ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਲ ਜੋ ਭਰ ਕੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਬੇਸਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ 6 + x x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੁਣ 3 ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹੀ 9 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ 9 ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ x ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਬਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ 9 ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ हाँ जी चलो 9 वाला सवाल एक और ले लेने जी ये कितना सीगा जी 31z ਤੇ 5 ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ 3 + 1 + z + 5 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 5 1 6 ਤੇ 3 9 9 + z ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ z ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9 + 0 9 + 1 9 + 2 9 + 3 9 + 4 ठीक है जी कितना आ गया जी 9 10 11 12 ਤੇ 13 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ 5 6 7 8 ਤੇ 9 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14 15 16 17 18 ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 3 9 ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ 9 ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ 9 1 9 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ 10 11 12 13 14 15 16 17 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 9 2 18 ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 9 ਉੱਤਰ ਉਹ x z ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ 0 ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ z ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0 ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਆਹ z ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਸੀ 9 0 ਤੇ 9 ਭਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੋਵੇਗੀ 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਆਹੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ 9 ਆ ਇੱਕ 12 ਆ ਇੱਕ 15 ਆ ਇੱਕ 18 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ 9 ਆਊਗਾ ਇੱਕ 12 ਆਊਗਾ ਇੱਕ 15 ਆਊਗਾ ਇੱਕ 18 ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ z ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ 0 ਇੱਕ 3 ਇੱਕ 6 ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 9 9 ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ प्यारे बच्चों ये जड़ा है संख्या जी है ਉਹਦਾ ਗੁਣਜ ਹੋਵੇਗੀ ठीक है जी तो इस तरह 16.2 अभ्यास 2 4 8 वास्ते पहला ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 4 ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਅੰਕ 8 ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਅੰਕ 5 ਵਾਸਤੇ 0 ਤੇ 5 ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਤੇ 9 ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ x ਤੇ y z ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।